నమస్తే వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ టైమ్. నేను లోక్సభలో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టారు. డిజిటల్ రూపంలోనే ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ను పార్లమెంట్ ముందుంచారు. ఈ ఏడాది ఎన్నికలుండటంతో 3 నెలల పాటు కార్యకలాపాలు కొనసాగించేందుకు ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెడుతూ ఉండటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. మోదీ 2వ పర్యాయంలో ఇదే చివరి బడ్జెట్ కాగా నూతన పార్లమెంట్లో ఇదే తొలి బడ్జెట్ కావడం విశేషం. బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడానికి ముందు రాష్ట్రపతి భవన్ కు వెళ్లిన నిర్మలా సీతారామన్ అక్కడ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మును కలిశారు. రాష్ట్రపతి అనుమతి తీసుకున్న అనంతరం పార్లమెంటుకు వచ్చిన సీతారామన్ కేంద్ర కేబినెట్ ముందు బడ్జెట్ ఉంచారు. కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిన అనంతరం పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ ను సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టారు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో పన్ను ఆదాయం 26.02 లక్షల కోట్లకు పెరగొచ్చని అంచనా వేశారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల. అప్పులు మినహా 2023-24 ఏడాదిలో సవరించిన అంచనా రాబడి 27.56 లక్షల కోట్లని వెల్లడించారు. ట్యాక్సుల ద్వారా 23.24 లక్షల కోట్లు రాగా మొత్తం బడ్జెట్ అంచనా వ్యయం 47.66 లక్షల కోట్లుగా తెలిపారు. వివిధ మార్గాల ద్వారా 30.80 లక్షల కోట్ల ఆదాయం చేకూరిందన్నారు నిర్మల. ఈ ఏడాది అప్పులు 14 లక్షల కోట్లు ఉన్నట్లుగా వెల్లడించారు. Over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. Corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services, infrastructure development, building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation. The outlay for the next year is being increased by 11,11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. Projects for port connectivity,
tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హోదాలో తెలుగింటి కోడలు నిర్మలా సీతారామన్ 2024-25 తాత్కాలిక బడ్జెట్ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టారు. ఉదయం నిర్మలా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం ఇది వరుసగా 6సారి కావడం విశేషం. 2019లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆర్థిక మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నిర్మలా సీతారామన్ అప్పటి నుంచి 2023 వరకు వరుసగా 5 సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టగా ఈసారి బడ్జెట్తో 6సారి లెక్కైంది. ఇప్పటికే ఎక్కువ సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన మహిళగా నిర్మలమ్మ రికార్డు సృష్టించారు. నిర్మలా సీతారామన్ ఇప్పుడు వరుసగా 6సారి పద్దుతో మాజీ ప్రధాని ఆర్థిక మంత్రి మొరార్జీ దేశాయ్ను సమం చేయనున్నారు. ఆయన 1959-64 సమయంలో 5 రెగ్యులర్ బడ్జెట్లు, 1 తాత్కాలిక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ఆయన మొత్తం 10 బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టడం విశేషం. నిర్మలమ్మ ఇదే సమయంలో గత ఆర్థిక మంత్రులుగా పనిచేసిన మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ సహా పి చిదంబరం, యశ్వంత్ సిన్హా, అరుణ్ జైట్లీలను అధిగమించనున్నారు. వీరు 5 సార్లు బడ్జెట్ వరుసగా ప్రవేశపెట్టారు. మధ్యంతర బడ్జెట్పై ప్రధాని మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దేశ అభివృద్ది కొనసాగింపుకు ఈ బడ్జెట్ విశ్వాసాన్నిచ్చిందన్నారు. సమ్మిళిత సృజనాత్మక నిర్ణయాలతో కూడిన బడ్జెట్ గా ఆయన అభివర్ణించారు. వికసిత్ భారత్ కు మూల స్తంభాలైన యువత, పేదలు, మహిళలు, రైతుల సాధికారికతకు ఇది కృషి చేస్తుందన్నారు మోదీ. 2047 నాటికి అభివృద్ది చెందిన దేశంగా భారత్ అవతరించేందుకు ఈ బడ్జెట్ ఒక గ్యారంటీ ఇచ్చిందని అన్నారు. పీఎం ఆవాస్ యోజన క్రింద రాబోయే 5 ఏళ్లలో 2 కోట్ల ఇళ్ల నిర్మాణం గురించి ప్రకటించామన్నారు. సామాన్య పౌరులపై భారం పడకుండా జీవన శైలిని మరింత సులభతరం చేయడం ఈ బడ్జెట్ ఉద్దేశమని మోదీ స్పష్టం చేశారు. बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट, इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है. ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा. निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है. इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है. मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రేపు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం కేస్లాపూర్ నాగోబా ఆలయాన్ని సందర్శించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇంద్రవెల్లి గిరిజన అమరవీరుల స్మారక స్తూపం వద్ద 97 లక్షల రూపాయలతో నిర్మించనున్న స్మృతివనం పనులను ప్రారంభిస్తారు. రానున్న లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ఇంద్రవెల్లి అమరవీరుల స్మారక స్తూపం నుంచి సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ప్రకటించిన 6 గ్యారంటీ పథకాల్లో మరో 2ంటిని కేస్లాపూర్ నాగోబా ఆలయం నుంచి సీఎం ప్రారంభించనున్నారు.
కేస్లాపూర్లో పొదుపు సంఘాల మహిళలతో మాట్లాడతారు సీఎం. అనంతరం నాగోబా ఆలయం వరకు 15 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించనున్న రహదారి పనులకు శంకుస్థాపన, ఇంద్రవెల్లి, సిరికొండ మండలాల పరిధిలో 33 గ్రామాలకు రోడ్డు సౌకర్యం కల్పించేందుకు 27 కోట్ల 30 లక్షల రూపాయలతో పనులను ప్రారంభిస్తారు. గిరిజన బాలికల గురుకులాలకు 10 కోట్ల రూపాయలతో పక్కా భవనాల పనులకు శ్రీకారం చుడతారు. గిరిజన అమరవీరుల కుటుంబాలకు ఇళ్ల స్థలాల పట్టాలను అందించి ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని చేపడతారు. అవినీతిపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం సిద్దమైంది. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. అవినీతి పరులు, మోసగాళ్ల కేసుల్లో ఏళ్ల తరబడి ఎలాంటి మార్పు లేకపోవడంతో కేసులను ఈడీ, ఐటీ శాఖకు బదిలీ చేయనున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. అడ్డగోలుగా అక్రమంగా సంపాదించిన ఆస్తుల వివరాలను ఈడీ, ఐటీ చేతుల్లోకి వెళ్లబోతున్నాయి. ఈ మేరకు తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అయితే నిర్ణీత సమయంలో అక్రమ ఆస్తులను జప్తు చేస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అక్రమార్కులకు కళ్లెం వేయాలన్న ఉద్దేశంతో పోలీస్ శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. అవినీతి పరులను, అక్రమార్కులను కట్టడి చేయడానికి ఆయా విభాగాలను రంగంలోకి దించాలని రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ఏసీబీ టేకప్ చేసిన హెచ్ఎండీఏ మాజీ డైరెక్టర్ శివబాలకృష్ణ కేసును ఈడీ, ఐటీకి అప్పగించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిఫారసు చేసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మధ్యాహ్నం 12:45 ఎమ్మెల్యేగా కేసీఆర్ ప్రమాణం చేశారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ఛాంబర్లో కేసీఆర్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరిగింది. కేసీఆర్ చేత స్పీకర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. గత ఎన్నికల్లో గజ్వేల్, కామారెడ్డి నియోజకవర్గాల్లో కేసీఆర్ పోటీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే కామారెడ్డిలో ఓడిపోయిన కేసీఆర్ గజ్వేల్లో విజయం సాధించారు. ఈ క్రమంలో గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యేగా కేసీఆర్ ప్రమాణం చేశారు. మధ్యాహ్నం 12:30 అసెంబ్లీ చేరుకున్న కేసీఆర్ ముందుగా అసెంబ్లీలోని ఎల్ఓపీ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఆ పైన స్పీకర్ ఛాంబర్ కు చేరుకుని ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం బీఆర్ఎస్ఎల్పీ నేతగా కేసీఆర్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. కేసీఆర్ ప్రమాణ స్వీకారానికి రావాల్సిందిగా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆహ్వానం మేరకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలంతా హాజరయ్యారు. భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తాను. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక తొలి అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించగా కొత్తగా ఎన్నికైన వారందరూ ఎమ్మెల్యేలుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అయితే తుంటి ఎముక ఫ్రాక్చర్ కారణంగా కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేదు. గత ఏడాది డిసెంబర్లో ఫామ్ హౌస్ లోని బాత్రూంలో జారిపడిన కేసీఆర్ కు తుంటి ఎముక విరిగిపోయింది. దీంతో ఆయనకు వైద్యులు శస్త్రచికిత్స చేశారు. కొద్ది రోజుల పాటు చికిత్స అనంతరం కేసీఆర్ డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఇంటిలోనే మాజీ ముఖ్యమంత్రి విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. తుంటి ఆపరేషన్ తర్వాత కేసీఆర్ ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నారు. కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారని, ఇప్పటి నుంచి ఆట మొదలవుతుందని, కేసీఆర్ ఆట చూస్తారు అంటూ హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి అన్నారు. అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ వద్ద ఆయన మాట్లాడారు. నర్సింగ్ స్టాఫ్ కు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు గత ప్రభుత్వంలో పరీక్షలు రాసి ఇచ్చినవేనని తెలిపారు. ఆయన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన ఇస్తామని ఎన్నికలకు ముందే చెప్పారని, కానీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయలేదన్నారు. అబద్దాల పునాదులతో రేవంత్ రెడ్డి సీఎం అయ్యారంటూ ఎద్దేవా చేశారు. దేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని నిరూపిస్తే అసెంబ్లీ సాక్షిగా తన ముక్కు నేలకు రాసుకుంటా అంటూ కౌశిక్ రెడ్డి తెలిపారు. ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేసినందుకు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పటి నుంచి ఆట మొదలైతుంది. ఈ ఆట ఎట్లుంటుందో ముందులో చూపిస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే విధంగా నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎల్బీ స్టేడియంలో 6,596 ఉద్యోగాలని ఏవైతే తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నియమించిండ్రో పోయిన డిసెంబర్ లో, ఈ డిసెంబర్ కాకుండా పోయిన డిసెంబర్ లో తెలంగాణను 10 ఏళ్లలోనే ప్రజా ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ప్రగతి పదంలో నడిపామని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అన్నారు. గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం హైదరాబాద్ నందినగర్లోని కేసీఆర్ నివాసంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలతో ఆయన భేటీ అయ్యారు. తెలంగాణను దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిపామన్నారు. రాజీ లేని పోరాటాలతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడుకుందామని సూచించారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలు గెలిచేందుకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా అసెంబ్లీలో చర్చించే అంశాలను ఎమ్మెల్యేలకు కేసీఆర్ వివరించారు. గత ప్రభుత్వంపై మంత్రి సీతక్క ఫైర్ అయ్యారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు నోటిఫికేషన్ల పేరుతో మోసం చేసిందని, తమ ప్రభుత్వం ఉద్యోగాల కల్పన చేస్తుందని అన్నారు. వెనుకబడిన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అభివృద్ధి కోసం తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని అన్నారు సీతక్క. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇంద్రవెల్లి పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు మంత్రి సీతక్క కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి సంక్షేమమే తమ లక్ష్యమని, ఆ దిశగా ముందుకు వెళ్తున్నామని రాష్ట్ర మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. ఖమ్మం కాంగ్రెస్ నాయకులు నాగేశ్వరరావు కుటుంబీకులను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. అనంతరం సిపిఐ-ఎంఎల్ ప్రజాపంథ నాయకులను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. గత ఎన్నికల్లో సహకారాన్ని అందించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు మంత్రి పొంగులేటి. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడారు. తాము ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలను తప్పనిసరిగా అందిస్తామని మరోసారి చెప్పారు. 10 ఏళ్లుగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య గ్యాప్ కారణంగా అభివృద్ధి ఆగిపోయిందని తెలంగాణ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్నారు. తెలంగాణలోని జాతీయ రహదారుల విస్తరణపై కేంద్ర రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీతో వెంకటరెడ్డి భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు ప్రాజెక్టులపై 2 గంటల పాటు రివ్యూ నిర్వహించారు. రాష్ట్ర సమస్యలపై నితిన్ గడ్కరీ సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు మంత్రి. స్థానిక బీఆర్ఎస్ లీడర్ల కారణంగానే కొన్ని జాతీయ రహదారులు ఆగిపోయాయంటూ విమర్శించారు. తెలంగాణకు సహకరిస్తామని చెప్పిన గడ్కరీకి మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 5 ఏళ్ల కాలంలో తెలంగాణ ప్రజానీకానికి సేవ చేసి పదవీ విరమణ చేస్తున్న సర్పంచ్లకు కృతజ్ఞత అభివందనలు తెలియజేశారు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో గ్రామాల్లో నర్సరీలు, పల్లె ప్రకృతి వనాలు, వైకుంఠ ధామాలు నెలకొల్పడంలో దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచారు అంటూ కేటీఆర్ సర్పంచ్లను కొనియాడారు. సర్పంచ్ పదవికి మాత్రమే విరమణ అని, ప్రజాసేవకు కాదని అన్నారు. ఈ మేరకు కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. డెవలప్మెంట్ కోసం సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిస్తే తప్పేముంది అన్నారు ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి. ఇద్దరం గతంలో టీడీపీలో కలిసి పనిచేశామని, త్వరలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలుస్తానని వెల్లడించారు. చర్చకు తావు లేకుండా కలిసే ముందే మీడియాకు సమాచారం ఇస్తానన్నారు మల్లారెడ్డి. తాము ఓడిపోతామని, కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని కలలో కూడా ఊహించలేదని, ఆ షాక్ నుంచి ఇంకా తేరుకోలేదని అన్నారు. మల్కాజ్గిరి ఎంపీగా పోటీ చేయమన్నారు. కానీ మల్కాజ్గిరి ఎంపీ టికెట్ తన కుమారుడు భద్రారెడ్డికి అడుగుతున్నానని తెలిపారు మల్లారెడ్డి. హెచ్ఎండిఏ మాజీ డైరెక్టర్ శివబాలకృష్ణ రెండో రోజు ఏసీబీ కస్టడీ ముగిసింది. దాదాపు 6 గంటలకు పైగా బాలకృష్ణను ఏసీబీ అధికారులు విచారించారు. పలు డాక్యుమెంట్స్, బినామీలు, స్థిర చరాస్తులపైన సుదీర్ఘంగా విచారించారు. ప్రత్యేక గదిలో శివబాలకృష్ణను విచారించిన ఏసీబీ అధికారులు ఆయన స్టేట్మెంట్ ను రికార్డు చేశారు. కాగా రేపు మరోసారి కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించనున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఈ నెల 5 నుంచి ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ దీనికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. 3 రోజుల పాటు ఈ సమావేశాలు కొనసాగనున్నాయి. మొదటి రోజు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగించనున్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భాగంగా 6వ తేదీన ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ను ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనుంది. ఏపీలో సంక్షేమ పథకాలు పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తున్నామని, వైఎస్సార్ ఆసరా పథకం ద్వారా ఎంతో మంది అక్కా చెల్లెమ్మలు లబ్ది పొందుతున్నారని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి విడుదల రజని అన్నారు. గుంటూరులో వైఎస్సార్ ఆసరా పథకాన్ని ప్రారంభించారామె. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. చంద్రబాబు డ్వాక్రా మహిళలకు ఎలాంటి పథకం అమలు చేయకుండా మోసం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పసుపు కుంకుమ పేరుతో ఎన్నికల ముందు చంద్రబాబు ఏపీలో మహిళలను ఆనాడు మోసం చేశారని రజనీ దుయ్యబట్టారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సమర శంఖం పూరించామని ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వరి అన్నారు. నర్సాపురం పార్లమెంట్ ఎన్నికల కార్యాలయాన్ని పురంధేశ్వరి ప్రారంభించారు. గావ్ చలో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినట్లుగా పురంధేశ్వరి తెలిపారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో జనసేనతోనే తమ పొత్తు ఉంటుందని పురంధేశ్వరి స్పష్టం చేశారు. కాగా పోటీ చేసే స్థానాల విషయంలో అధిష్టానందే తుది నిర్ణయమని ప్రకటించారు. ఏపీలో భావితరాలు బాగుపడాలి అంటే విభజన హామీలు అమలు కావాల్సిందేని, ప్రత్యేక హోదాతో వచ్చే రాయితీలు ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయని, అలాంటప్పుడు ముగిసిన చాప్టర్ అనటం దుర్మార్గమని సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ అన్నారు. కాకినాడలోని ఓ కళాశాల విద్యార్థులతో జరిగిన సమావేశంలో భావితరాలకు ప్రత్యేక హోదా, వచ్చే రాయితీలు ఎంత అవసరం అనే అంశాలను ఆయన వివరించారు. ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ప్రత్యేక హోదా అంశాన్ని ఎంపీలు లేవనెత్తాలని, లేకపోతే ఆంధ్ర ద్రోహులుగా మిగిలిపోతారని అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరిని ఆకర్షించే విధంగా ఉందని జనసేన పీఏసీ సభ్యుడు నాదెండ్ల మనోహర్ కొనియాడారు. యువతకు ప్రోత్సాహం అందించే విధంగా స్టార్టప్స్ కోసం 1,00,000 కోట్ల కార్పస్ ఫండ్ కేటాయించడాన్ని తాము స్వాగతిస్తున్నామన్నారు. మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఉపయోగపడేలా హౌసింగ్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చారని అన్నారు. 81 కోట్ల కుటుంబాలకు ఉచిత రేషన్ కొనసాగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం అభినందనీయమని అన్నారు.
పర్యాటక రంగాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాశనం చేసిందని, కేంద్ర పర్యాటక శాఖ ద్వారా రాష్ట్రాలకు బడ్జెట్ కేటాయించి రాష్ట్రాల్లో పర్యాటక అభివృద్ధికి కేంద్రం బడ్జెట్ కేటాయించడం గర్వించదగ్గ విషయమని ఆయన పొగిడారు. నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ ఇకపై కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు చేపట్టనుంది. జలమండలిలో జరిగిన సమావేశంలో ఉన్నతాధికారులు ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ సమావేశానికి అటు ఏపీ ఇరిగేషన్ అధికారులతో పాటు ఇటు తెలంగాణ నుంచి నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం త్రిసభ్య కమిటీల ఆధ్వర్యంలోనే నీటి పంపకాలు జరుగుతాయని, అయితే ఆపరేటింగ్ పూర్తి బాధ్యతలు మాత్రం కేఆర్ఎంబీకి అప్పగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలంగాణ అధికారులు తెలిపారు. కేఆర్ఎంబీకి కావాల్సిన సిబ్బందిని ఇటు తెలంగాణ అటు ఏపీ సమానంగా నియమించుకోవాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అయితే విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలపై ఇంకా పూర్తి నిర్ణయం తీసుకోలేదని, వాటిపై ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని తెలంగాణ అధికారులు తెలిపారు. నాగార్జున సాగర్ నిర్వహణ తెలంగాణ చూసుకుంటే శ్రీశైలం డ్యాం నిర్వహణ ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకుంటుందని పేర్కొన్నారు. టీటీడీ అటవీ కార్మికులు 38 నెలలుగా చేస్తున్న నిరాహార దీక్షలకు తెరపడింది. కార్మికుల న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరిస్తామని టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి హామీ ఇవ్వడంతో కార్మికులు దీక్షలను విరమించారు. దీక్ష చేపడుతున్న కార్మికులకు టీటీడీ చైర్మన్ కరుణాకర్ రెడ్డి నిమ్మరసం ఇచ్చి దీక్షలు విరమింపు చేశారు. కార్మికుల సమస్యలపై సుదీర్ఘకాలంగా పోరాటం చేస్తున్న నాయకులను ఈ సందర్భంగా కరుణాకర్ రెడ్డి అభినందించారు. సమాచార లోపం, సమన్వయం లేని కారణంగానే సమస్య పరిష్కారానికి దీర్ఘకాలం పట్టిందని కరుణాకర్ రెడ్డి తెలిపారు. కార్మికులందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారం చూపామన్నారు. కార్మికులకు 3,000 రూపాయల జీతం అదనంగా ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్టుగా వెల్లడించారు. టాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసులో ఎక్సైజ్ శాఖకు నాంపల్లి కోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 8 కేసుల్లో 6 కేసులను కొట్టివేసింది. ఎఫ్ఎస్ఎల్ నివేదిక ఆధారంగా ఈ కేసులను కొట్టివేసింది కోర్టు. సరైన ఆధారాలు లేవని కేసులను కొట్టివేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఎక్సైజ్ శాఖ సరైన ప్రొసీజర్ పాటించలేదని కోర్టు తెలిపింది. 2018లో కొంతమంది నటీనటులపై కేసులు నమోదు చేసింది ఎక్సైజ్ శాఖ. దీనిపై అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సిట్ ను ఏర్పాటు చేసింది. మొత్తం 8 కేసులు నమోదు చేసింది సిట్. అప్పట్లో నెలల తరబడి పలువురు టాలీవుడ్ నటులను ఎక్సైజ్ శాఖ విచారించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక నటీనటుల దగ్గర నుంచి గోళ్లు, వెంట్రుకలు శాంపిల్స్ తీసుకుంది ఎక్సైజ్ శాఖ. శాంపిల్స్ ను ఎఫ్ఎస్ఎల్ కు పంపించింది. డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, తరుణ్ల శాంపిళ్లు మాత్రమే పరిశీలించింది ఎఫ్ఎస్ఎల్. అయితే వీళ్ళిద్దరి శరీరంలో డ్రగ్స్ ఆనవాళ్లు లభించలేదని ఎఫ్ఎస్ఎల్ రిపోర్టు తేల్చింది. దీంతో సరైన సాక్ష్యాలు లేవని, 8 కేసుల్లో 6 కేసులకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని కోర్టు కొట్టివేసింది. తమిళ హీరో విజయ్ త్వరలో పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఓ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఓటుకు 1,000 రూపాయల చొప్పున 1,50,000 మందికి 15 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారంటే అంతకు ముందు ఎంత సంపాదించి ఉంటారు అంటూ విజయ్ ప్రశ్నించారు. ఇవన్నీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో పాఠం రూపంలో చెప్పాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లుగా విజయ్ తెలిపారు. అమ్మా నాన్న డబ్బులు తీసుకోకుండా ఓటు వేయండి అంటూ అడగాలని విజయ్ విద్యార్థులకు పిలుపునిచ్చారు. భూ కుంభకోణానికి సంబంధించిన మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ తనను అరెస్టు చేయడాన్ని సవాల్ చేస్తూ జార్ఖండ్ మాజీ సీఎం హేమంత్ సోరెన్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు రేపు విచారించేందుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తి డివై చంద్రచూడ్, న్యాయమూర్తులు జేబీ పార్థివాలా, మనోజ్ మిశ్రాలతో కూడిన ధర్మాసనం అంగీకరించింది. సోరెన్ తరపు సీనియర్ న్యాయవాదులు కపిల్ సిబల్, అభిషేక్ సింఘ్వీలు జార్ఖండ్ హైకోర్టులో వేసిన పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లుగా సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపారు. యూపీలోని వారణాసిలో గల జ్ఞానవాపి మస్జిద్లోని సెల్లార్లో సుమారు 30 ఏళ్ల తర్వాత పూజలు ప్రారంభమయ్యాయి. వారణాసి కోర్టు తీర్పు వెలువరించిన మరుసటి రోజే పూజలు జరగడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. వ్యాస్కా తెహఖానా సెల్లార్లో ఉదయం 3 గంటలకే విగ్రహాలకు తొలి పూజ ప్రారంభమైంది. పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ కు మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తోషాఖానా అవినీతి కేసులో ఇమ్రాన్ ఖాన్, ఆయన భార్య బుష్రా బేబీకి 14 ఏళ్ల పాటు జైలు శిక్షను విధిస్తూ పాకిస్తాన్ కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. అధికారిక రహస్య పత్రాల దుర్వినియోగం కేసులో ఇమ్రాన్ ఖాన్ కు 10 ఏళ్ల పాటు జైలు శిక్షను విధించిన మరుసటి రోజే పాకిస్తాన్ కోర్టు ఈ తీర్పు ప్రకటించింది. ఇమ్రాన్ ప్రధానిగా ఉన్న సమయంలో దాదాపు 58 ఖరీదైన కానుకలు అందుకున్నారు. వాస్తవానికి వీటిని తోషాఖానాలో జమ చేయాలి. ఇక వాటిని సొంతం చేసుకోవాలి అనుకుంటే నిబంధనల ప్రకారం సగం ధర చెల్లించి తీసుకోవాలి. కానీ కొన్నింటికి 3వ వంతు కంటే తక్కువ ధరకే చెల్లించి సొంతం చేసుకున్నారు. కొన్నింటికి అసలు చెల్లించలేదు. అలా సొంతం చేసుకున్న వాటిని దుబాయ్లో అమ్ముకున్నారని పాక్ ప్రధాని షహబాజ్ షరీఫ్ ఆరోపించారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ నేతృత్వంలోని 5 సభ్యుల కమిటీ ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరిపింది. విచారణలో సొంతం చేసుకున్న ఖరీదైన కానుకల వివరాల్ని ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ లో చూపించలేదు. ఫలితంగా ఇమ్రాన్ ఖాన్ పై ఈసీ అనర్హత వేటు వేసింది. ఈ కేసులో ఇప్పుడు కోర్టు 14 ఏళ్ల పాటు జైలు శిక్ష విధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. మదుపరుల ఆశలకు గండిపడింది. భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగిశాయి.
సెన్సెక్స్ 106 పాయింట్లు నష్టపోగా నిఫ్టీ 28 పాయింట్ల లాస్తో ముగిసింది. ప్రారంభం నుంచే నష్టాలతో మొదలైన సూచీలు చివరికి నష్టాలతోనే సరిపెట్టుకున్నాయి. కేంద్ర బడ్జెట్తో స్టాక్ మార్కెట్లో కొత్త ఉత్సాహం నిండుకుంటుందనుకుంటే ఫలితమంతా రివర్స్ అయింది. మదుపర్లో అమ్మకాల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపడంతో నష్టాలు తప్పలేదు. మారుతి సుజుకి, సిప్లా టాప్ గెయినర్స్ గా నిలవగా అల్ట్రాటెక్, ఎల్ఎన్టీ, రెడ్డీస్ ల్యాబ్ అత్యధిక నష్టాలను మూటగట్టుకున్నాయి. ఇది ప్రైమ్ టైమ్ అప్డేట్. కీప్ వాచింగ్ హెచ్ఎం టీవీ. వార్త ఆగదు, నిజం దాగదు.